نحاولوا نكملوا هذا النهار مع لا سيسيون 2019 2020 ديال 2018 2019 ديال وجده. الاشاره انا هذا هو اخر واحد اللي لقيت، سعيد نقلب على ديال 2019 2020 ما لقيتوش. دونك اللي عنده يحاول يصيفطوا لي، لا بغاو تخدموه اللي عنده يحاول يصيفطوا ليا ونحاولوا نخدموه ان شاء الله. دونك سي لا بارتي شيمي. البارح درنا لا بارتي فيزيك، دابا غادي نحاولوا نديروا لا بارتي شيمي. للاشاره هاد لي كونكور ديال يعني هاد لي زيكزارسيس اللي كيتحطوا في وجده شويه يعني فيهم الخدمه، بكل صراحه فيهم الخدمه، ونص ساعه ما كافياش باش نكون معكم واضح، نص ساعه ما كافيش. دونك لهذا الغرض يعني الانسان يحاول يخدم لو ماكسيموم وصافي، باش يحاول يكمل راه جو بونس با. دونك نبداو لا شيمي. دونك السؤال 21: نحضر محلولا مائيا اس تركيزه المولي سي بإذابة الأمونياك الغازي في لتر واحد من الماء عند 25 درجة. أعطى قياس بي اش المحلول اس. القيمة بي اش est égale à 11,1. دونك عندنا بي اش est égale à 11,1 محلول ديال الأمونياك، سوليسيون d'amoniac. عندنا لو بي كا ا est égal à 9,2, c'est-à-dire de NH4 plus NH3, le couple NH4 plus NH3, et 10 à la puissance moins 0,8 est égal à 0,158. Qui a comme 5 propositions. La proposition الأولى كيقول لكم الصيغة الجزيئية للأمونياك هي NH4. دونك سي فو، كنعرفو الأمونياك هو NH3. ب المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل ديال NH3 مع الماء هما NH4 plus NH3 et H3O plus H2O. سي فو. علاش؟ لأن N فاش كنقولو NH3 plus l'eau plus H2O, donc ça donne NH4 plus H au moins. C'est-à-dire le couple le couple acide base H2O H au moins et NH4 plus NH3. Les deux couples H3O plus NH3 ça donne plus C. Donc un acide avec une base donne une base plus un acide. Donc c'est faux. B c'est faux. C تتغير مع الزمن ثابتة التوازن الموافقة للتفاعل NH3 مع الماء. c'est faux كذلك، يعني ثابتة التوازن كتبقى توجور ثابتة ما كتغيرش نهائيا. دونك غلطة سي. دي تعبير ثابتة التوازن تفاعل التحلل البروتوني الذاتي للماء هو H au moins sur H3 non. KE كما كتعرفوا KE est égal à H3O plus ou H au moins et non pas H au moins sur H3O plus. كتبقى لنا E. جميع الاقتراحات خاطئة. bien sûr proposition E. E هي اللي vraie. juste. ندوزو la question 22. ناخذ نفس معطيات السؤال السابق. لدينا المحلول اس. في المحلول اس قالوا لنا اللوغ ديال 1 sur H au moins est égal à 25,1. سي فو، ما عندناش هادي، مكايناش. بي النوع المهيمن في المحلول اس هو NH4 plus. مادام عندنا pH est égal à 11,1, c'est-à-dire pH supérieur à pKa, c'est-à-dire NH3 هي اللي عندنا pH supérieur à pKa implique NH3 qui domine. C'est la base qui domine, non pas la forme acide
كي دومين. إذا تم تخفيف 10 مرات الحلول اس فنسبة تقدم التفاعل تتناقص. نو كنعرفوا أن le taux d'avancement augmente avec la dilution. يعني طو كتزاد مع التخفيف. دونك غلطة سي. لدينا في المحلول S NH3 sur NH4+ est égal à 10 à la puissance moins 1,9. Alors, on a toujours NH3, la base, sur l'acide, est égal à 10 à la puissance pH moins pK. pH moins pK, qui est égal à 10 à la puissance 1,9. Donc ce n'est pas moins 1,9. Donc elle dit c'est faux. C'est faux. Donc c'est pas juste elle dit. Donc elle dit c'est faux. Donc qu'est-ce qu'on a? K E. K à quoi est égal? K est égal à N H4+. Donc directement c'est KE sur KA. KE sur KA. Il est 10 à la puissance PKE, PKA moins PKE. Il est 10 à la puissance 9,2 moins 14, qui est égal à 10 à la puissance moins 0,1,5, donc 9,14, donc c'est moins 4,8, qui est égal à quoi? 1,58, 10 moins 5. Ce qui implique que E, proposition, E, vrai. Donc on passe à Q23. نتوفر على محلول المائي اس بي للقاعدة NH3 مرتبطة بالمزدوجة NH4+ NH3 تركيزه المولي سي بي. نعاير المحلول اس بي بمحلول المائي اس على حمض كلوريدريك تركيزه المولي سي ا est égal à 0,01. لهذا الغرض نأخذ حجم في بي est égal à 40 مليلتر من اس بي ونضيف إليه تدريجيا محلول اس ا. الحجم المضاف عند التكافؤ هو في ا. معادلة التفاعل المعايرة NH3 plus H2O, donc c'est faux, ماشي plus H2O, c'est plus H3+, donc A faux. B كمية مادة القاعدة NH3 الموجودة في الحجم VB هي 0,4. donc قلنا حنايا التكافؤ عندنا NB est égal à NA qui est égal à CA/VAE. CA/VAE, donc chaque antenne CA/VAE, donc il y a 10 moins 2 fois 2, 10 moins 2, et 2, 10 moins 4 mol. Donc c'est 10 moins 2 fois 2, 10 moins 2. Donc غلطة ماشي 0,4 مول وإنما 2 10 moins 4. donc كمية القاعدة NH3 الموجودة في donc B غلطة. كمية مادة القاعدة NH3 الموجودة في الحجم VB هي 0,25 دونك سي فو كذلك. سي كذلك غلطة. تركيز المولي لأيونات الكلورور عند التكافؤ هو 0,33 moins 2. نحاولو نشوفو. دونك CL moins à quoi est égal à N. Normalement c'est CA/VAE sur VAE plus VB. Donc CA/VAE on a 2 10 moins 4 divisé par VAE, donc c'est 40 plus 20, c'est 60. 10 moins 3. Donc c'est 2 tiers, c'est 2. Donc c'est 2 sur 3, 10 moins 2. 2 sur 6, donc c'est 1 sur 3, 10 moins 2, qui est égal à 0,33, 10 moins 2,
mol par litre. Donc, il y a les صحيحة. Donc, des propositions vraies. Donc, Q 24. ناخذ نفس المعطيات ديال السؤال السابق. ناخذ 10 à la puissance moins 6 est égal à 1 quart. 10 à la puissance moins 0,6 est égal à 1 quart. كيقولوا لنا خلال المعايرة عند إضافة الحجم في كيساوي 10 مليلتر من حمض الكلوريدريك يأخذ pH خليط تفاعلي pH est égal à 9,2. عند إضافة حجم في من حمض الكلوريدريك يأخذ pH الخليط التفاعلي القيمة pH est égal à 8,6. دونك هذا راه خدمته معكم هو اللي تحط بعدا سيونس مات، هو اللي تحط السيونس مات داك في الدور يعني في الدوره العاديه، هو اللي تحط لهم داك المنحنى ديال سا لا بويسونس موان pH و VB est égal à une fonction de VB. إلا عقلتوا عليه هو هذا. دونك قبل منه كاينه واحد لا فورمول ديمونطري. دونك تقدروا تشوفوا سميتو، راه درت ليه تصحيح في سميتو في ان فيديو وراه كاينه في اليوتيوب. دونك نفس الشيء اللي غادي نطبقوا هنايا. دونك عندنا حنا بي اش اكوا تيغال بي اش تيغال بي كا ا بلس لوغ ديال ان اش 3 ديال لا باز سور ان اش 4 بلس ديال لاسيد. الله يخليكم نحاولوا نديروا ان بتي تابلو un petit tableau d'avancement. Donc N H3 plus H3 au plus كتعطينا NH4 plus H2. donc شنو عندنا حنا؟ عندنا CB فوا VB، عندنا CA فوا VAE يعني اللي غنحتاجو هنا زيرو، هذا هو النكسي. نشوفو ليكيفالونس. ليكيفالونس سي CB VB moins X. هنا CA VAE moins X et X. Donc هنا عندنا pH à quoi est égal? pH est égal à 8,6. C'est-à-dire basique. Basique toujours. Ce qui implique que H3O+ limitant. Ce qui implique que X à quoi est égal? CA VA. X équivalent. Moins, mais équivalent, ça il X. Un état où V est égal à. Donc je vais continuer ici. Oui, donc NH3 à quoi est égal? NH3 est égal à quoi? Est égal à CB VB moins CA VAE sur VA plus VAE plus VB qui est égal à CA. Normalement c'est CA VA. Ici c'est CA, et non pas VAE, c'est CA, c'est CA, c'est CA VA. Normalement c'est CA VA. Ici c'est CA VA. Je m'excuse, c'est CA. C'est l'équivalent, ça va être CA VAE. Donc c'est CA VA. Donc c'est CA, oui, CA VAE. Ici c'est VAE. Moins CA VA sur VA plus VAE plus VB. Pourquoi j'ai mis ici CB VB est égal à CA VAE? Car à l'équivalence, on a CA VAE, toujours la relation d'équivalence est toujours vraie, qui est égale à CB VB. Donc, on n'a pas encore abouti ici à l'équivalence. Si vous voulez, je peux ajouter
ici une case, donc c'est CB, VB moins X équivalence. Ici c'est CA, VAE. Alors ici on a ajouté CA, VAE moins X équivalence. Et ici c'est X équivalence. Donc NH4 plus, donc à quoi est égal ça? Donc NH4 plus est égal à donc X. On travaille ici. On n'a pas encore abouti à l'équivalence, c'est 10 millilitres. Ou bien on cherche un volume avant l'équivalence. Donc c'est C. C'est C PVB ou bien c'est CAVA, oui. Sur VAE plus VB. Donc à quoi est égal le pH? Est égal à le pKa plus log de quoi? De Ca, donc c'est VAE moins VA sur CA sur VA, tout simplement. C'est CA VAE, oui, tout simplement c'est ça. Oui. Donc on cherche VA, donc log, donc VAE qui est égal à pKa plus log de VAE sur VA moins 1. Donc VAE sur VA moins 1 est égal à 10 à la puissance quoi? Donc pH moins pK. C'est-à-dire que VA E sur VA est égal à 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. C'est-à-dire que VA est égal à VAE sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa qui est égal à quoi? VAE. VAE c'est 20 millilitres sur 1 plus 10 à la puissance 6, 8,6 moins 9,2. Moins 9,2. Donc qui est égal à 20 sur 1 plus, donc 10, 12 moins 6, 12, donc c'est moins, 12 moins 6, c'est 6, et 9, donc c'est 0,6. Donc VA est égal à 20 sur 1 plus 1 quart. Qui est égal à quoi? 1 plus 1 quart, c'est 20, donc sur 5 fois 4, qui est égal à 20 sur 5, c'est 4, donc c'est 16 millilitres. Et c'est la proposition D, implique proposition D qui est vraie. Donc on passe à la question 24. Q24. Donc نأخذ نفس المعطيات لا نتوفر على محلول تجاري S0 الحمض اللاكتيك حيث P donc S0 عنده le pourcentage massique ديالو est égal à 85% والكتلة الحجمية ديالو c'est-à-dire la masse volumique est égale à 1,2 fois 10 à la puissance 3 grammes par litre. Donc هذا هو la solution commerciale. انطلاقا من محلول S0 نحضر محلولا S من حمض اللاكتيك تركيزه C وحجمه V égale à 1 litre. Donc لهذا الغرض نسكب حجما V0 est égal à 5 10. Donc خدينا من هذا المحلول هذا خدينا 5 مليلتر. C'est-à-dire V0 est égal à 5 millilitres. التركيز ديالو C0 je ne sais pas à quoi il est égal. ما عرفتش. في حجم من الماء المقطر يقارب
200 مليلتر داخل الحوجة المعيارية من فئة 1 لتر، ثم نضيف الكمية الضرورية من الماء المقطر. دونك المعطيات اللي عرفوا، دونك بغينا نصاوبو من هنا، بغينا نصاوبو une solution S donc بغينا نصاوبو une solution S اللي عندها le volume ديالها V est égal à 1 litre، التركيز ديالها C، je sais pas quoi est égal ça هو، ما عرفتش. دونك خلال التفاعل بين دونك قالوا لنا عندنا المعطيات اللي عطاونا هنا، عندنا 17 sur 3 est égal à 5,7 وعندنا 10 à la puissance moins 0,57 est égal à 0,27 وعندنا 9 sur 19 est égal à 0,47 وعندنا log ديال 57 est égal à 1,76. Donc la proposition A, qu'est-ce qu'on a? Ou M, oui, M ديال l'acide est égal à 90 grammes moins. إن كيقولوا لنا خلال التفاعل بين حمض اللاكتيك والماء يتم تبادل الإلكترونات. لا، التفاعل ديال الحمض مع الماء يعني ما بين جوج المزوجين كاين التبادل ديال البروتونات. C'est un échange de protons et non pas d'électrons. Donc l'échange d'électrons qui est comme l'oxydoréduction. Donc A faux. Donc B قالوا لنا C c'est-à-dire هاد C هادي est égal à 5,7 10 moins 2. Donc نحسبوا هاد C هادي. Donc هنا هادي c'est une dilution. C'est une dilution, donc C0 fois V0, donc N0 qui est égal à C0 fois V0 est égal à C fois V. Voilà. Donc on peut نحسبوا هاد N0, donc ce qui implique N0 est égal à C fois V directement. Donc N0, à quoi est égal N0? M, c'est la masse de l'acide sur la masse molaire de l'acide. Or, P, le pourcentage, est égal à quoi? C'est la masse. C'est la masse de l'acide. C'est la masse de l'acide sur la masse de la solution. Qui est égal à quoi? La masse de l'acide. Donc on cherche la masse de l'acide. Donc c'est M de l'acide ici sur la masse molaire de l'acide. Donc est égal à M de l'acide. La masse de la solution c'est ρ fois quoi? Fois V0. On a une solution, on a V0 sur V0. Donc on peut calculer N0. À quoi est égal? M de l'acide, donc c'est P fois ρ fois V0 sur la masse molaire. Donc 1,0, à quoi est égal 1,0? Donc ρ, P c'est 85, donc c'est 0,85, ou bien 85 sur 100, fois ρ 1,2, 10 à la puissance 3, fois 5 millilitres, 5 10 moins 3, sur 90. Donc on peut calculer 1,0 ici. Donc ici c'est 85, oui. 25, ici c'est 6. Donc N0 est égal à 0,85 fois 6 sur 90. Alors attends, on a chargé à la 90 je pense, 9 sur 19. Oui. 9 sur 19, 17 sur 3, donc sur 45, 85. Donc c'est 6. Là, on a 3. 3 sur 30.
c'est 9. Je n'en ai 9 sur 19. 9 sur 19. 25. Donc, on a 17 sur 3. Moins là. Donc, j'ai dit que ça là. Donc, 10 moins 3, 10 moins 3, 16. 5 fois 1,266. Donc, c'est 0,85 fois 2. Sur quoi? Sur 3, sur 30. Oui. Donc, sur 3. Donc, sur 3. Donc, sur 30. Donc, ça sur 3, c'est 2. Donc, 2 fois 85. Donc, c'est 5 fois 2, c'est 10. 16. 17. Donc, c'est 17. 1,7, donc c'est 17, donc 0,85, donc c'est 10 moins 2, donc c'est 1,7, fois 10 moins 2 sur 30, 9 sur, donc on nous a donné 9 sur 19, ou bien 17 sur 3, oui, c'est 17 sur 3, donc c'est 17 sur 3, donc 1, 0, est égal à 17 sur 3, 10 moins 2, à quoi est égal? C'est 5,7, 10 moins 2, et c'est la proposition B. Donc la concentration C à quoi est égal? C est égal à 1, 0, voilà, C est égal à 1, 0 sur V. V est égal à 1 litre, qui est égal à 5,7, 10 moins 2 sur 1, qui est égal à 5,7, 10 moins 2 mol par litre, implique proposition B, qui est juste. Donc on passe à la question 26. La question 26. ناخذ نفس معطيات السؤال السابق، يعني هذه المعطيات هذو اللي عندنا. نسكب في كأس حجم من المحلول المحضر اس ونقيس بي اش، فنجد بي اش. دونك عطاونا عاوتاني بي اش est égal à 2,57. قالوا لنا تتعلق نسبة التقدم النهائي بالحجم المسكوب. لا، غلطة، ما يمكنش. بي التفاعل بين لاسيد لاكتيك والماء تفاعل كلي. دونك سنحسبو طو نشوفو واش كلي ولا ماشي كلي. Donc taux à quoi est égal taux? Taux est égal à... Voilà. Donc un SC, donc c'est 10 à la puissance moins pH sur C, CERSBNAA. Donc c'est 10 à la puissance moins 2,57 sur 5,7, 10 moins 2. Qui est égal à quoi? Moins 2, donc ici c'est... Voilà, oui. Donc moins 2, 10 à la puissance, oui, c'est 10 à la puissance moins 2, fois 10 à la puissance moins 0,57 sur 5,7, 10 moins 2, donc taux, à quoi est égal? Est égal à 10 moins 0,57, c'est 0,27 sur 5,7, est égal à 200. Donc, oui, oui, on peut diviser par, donc c'est 27, 10 moins 2 sur 57, 10 moins 1. Donc c'est un multiple de 3, donc on peut diviser par 3. Donc c'est 9 pour faire apparaître le 9 sur 19. Ici sur 19 sur 19 ou 10 moins 1. Sur 9 sur 19, donc c'est combien 9 sur 19? C'est 0,47. Donc c'est 0,0. C'est 0,0
47. Donc taux, voilà, est égal à 4,7%. Implique la proposition B, ou bien C, est faux, c'est pas 47, mais D elle est juste. La réponse implique D, la proposition D implique proposition D qui est juste. Donc on passe à la suite. On passe à la question 27 qui porte sur les esters, mais quand même je vais vous donner la réponse E, proposition E. E qui est vrai. Donc elle porte sur les esters. Vous n'avez pas étudié les esters cette année-là, cette année-ci. Donc سؤال 28 Q28. إن توفر على محلول المائي لهيدروكسيد الصوديوم K+, plus HO-. تركيزه 0,5 mol par litre. Donc عندنا un volume ديال K+, المهم avant, là comme avant d'entamer cet exercice, il faut s'assurer que dans le cas où les acides ou les bases se dissocient totalement dans l'eau, complètement dans l'eau, يعني كيتفكوا كليا في الماء، الحالة ديال HCl، الحالة ديال NaOH، الحالة ديال KOH، c'est-à-dire les acides qui contiennent les couples H2O, HO- ou bien H3O+, H2O. Par exemple, Dina H3, HCl, C, H3O+, plus Cl-. Donc, il contient le couple H3O+, H2O. هذا se dissocie totalement dans l'eau. Na+, plus HO-. هذا ولا K+, plus HO-. هذوك بجوج ils contiennent la base H2O, HO-. هذوك se dissocient complètement dans l'eau. Dans ce cas, qui sont des acides forts, c'est-à-dire dans le cas de acide fort, pH est égal à moins log de Ca. Base forte, sans le démontrer, base forte, pH est égal à 14 plus log de C. C'est très facile à démontrer. CB c'est la concentration de la base et CA c'est la concentration de l'acide. Donc dans ce cas, attends comme K plus HO-. Donc comme une solution K plus HO-. C'est une solution S0 de concentration. Donc de concentration, donc S0 de concentration C0 est égal à 0,5 mol par litre. نخفف المحلول كما يلي: نأخذ 10 مليلتر من المحلول ونسكبها في حوجة معيارية من فئة 100 مليلتر، ثم نضيف الكمية الضرورية للماء المختار للحصول على محلول أسود. دونك شدينا هنايا une quantité N0 qui est égale à C0 fois V0. V0 à quoi est égal? 10 millilitres. هذه هي la quantité de matière de HO-. La quantité de matière de HO-, donc à quoi est égal? Est égal à C0 fois V0 qui est égal à 0,5 fois 10 fois 10 moins 2 qui est égal à 5, 10 moins 3 moles. هذه هي la quantité de matière اللي شدينا. هذه باش نحضروا واحد المحلول
باش نحضر واحد الحلول. Donc C0 fois V0 qui est égal à quoi? À C1 fois V1. C1 fois V1. Je نقلبوا على C1. Donc C1 à quoi est égal C1? هذه ديال la solution S1. C1 à quoi est égal? C'est C0 fois V0 sur V1. نقدروا نقلبوا على C1. À quoi est égal C1? C'est 5 10 moins 3. Donc c'est C0, c'est 0,5. V0, donc c'est 10 sur 100. Qui est égal à quoi? Qui est égal à 5, 10 moins 2, mol par litre. Donc elle est la quantité de matière, elle est de maintenant. Donc S. Donc elle y a C1. C'est celle de la solution l'eau. Donc نحصل على محلول S2 بمزج S1 qui est égal à 20 ml. Donc عندنا C1. Donc دابا نخلطو 20 ml. Donc 20 ml. Donc V2 est égal à 20 ml ou la V est égal à 20 ml. من S1 اللي التركيز ديالو C1 ها هو 5 10 موان 2 خدينا منه 20 مليلتر نسميوه في بريم 1 باش نوجدو وخلطنا معاه شنو؟ خلطنا معاه و 20 مليلتر من محلول حامض كلوريدريك. دونك دابا ديال لاسيد كلوريدريك ديال نسميوه اس بريم 1 اس بريم 1 ديال حمض كلوريدريك اللي فيه شنو التركيز ديالو 10 موان 0.1 مول بار لتر والحجم ديالو 20 مليلتر 20 مليلتر. دونك لا كونتيتي دو ماتيير اللي خدينا هنايا ديال حمض كلوريدريك شنو هي؟ دونك ان دو لاسيد ا كوا ايت ايغال ان دو لاسيد سي 0.1 fois 2 10 moins 2. Donc 1 de l'acide اللي خدينا هنا هي 2 10 moins 3 mol. و la quantité اللي خدينا هنايا شنو هي؟ c'est 1 donc c'est 5 10 moins 2 c'est 5 10 moins 2 هنا NB نقولوا N de la base NB c'est 5 10 moins 2 fois 2 10 moins 2. Donc NB اللي خديت هي 5 10. Donc c'est 10 moins 3 directement. C'est 10 moins 3. Donc on a 2 10 moins 3 ديال l'acide et donc غادي يتفاعلوا هادو بيناتهم غادي يتفاعلوا غنحصلوا على محلول فوالا الحجم ديالو V total qui est égal à 40 millilitres. هنا عندنا 2 عندنا Na 2 10 moins 3 ولا باز 10 موان 3 غادي يتفاعلوا مول ا مول. راه بحال الا كنديروا المعايره ديال يعني المعايره ديال H3O بلس H او موان. دونك شاك H3O بلس غيتفاعل مع H او موان باش يعطيونا جوج H2O. دونك هنا شنو اللي غيبقى لنا؟ هنا عندنا Na supérieur à NB ce qui implique Na va rester. Donc Na restant Na restant هو Na restant quoi est égal à Na moins NB qui est égal à 10 moins 3 هو اللي كيبقى. دونك H3O plus هي اللي كتبقى. دونك نقدروا نقلبوا على لا كونسونطراسيون ديال H3O plus في هذه الحاله. دونك التركيز ديال H3O plus في هذه الحاله سي كوا؟ سي Na restant sur V total qui est égal à 10 moins 3 sur 4 10 moins 2 qui est égal à quoi? Donc 10 moins 3 sera donc 1 quart, donc c'est 0,25 10 moins 1. Donc c'est 10 moins 0,25 10 moins 1 mol par litre.
c'est-à-dire 2,5 10 moins 2 mol par litre. 2,5 10 moins 2 mol par litre. دابا شنو قالوا لنا؟ pH محلول اس 1 هذا. دونك عندنا السي 1 حسبناها ها هي السي 1 قلنا هي 12,3. دونك A pour A شوفوا هاد A pH à quoi est égal محلول S1 basique pH est égal à 14 plus log de C1 à quoi est égal plus log de C1 plus log c'est 14 plus log de 5 10 moins 2. Donc pH à quoi est égal? Est égal à 14 plus log de 5 plus log de 10 moins 2 qui est égal à moins 2. Donc c'est 12. C'est moins 2. Donc c'est 12 plus log de 5. Log de 5 راه عطاوه لنا بقيت عاقل فين وي راه مسحتو سي 0,7 donc qui est égal à 0,7 plus 12 plus 0,7 donc pH est égal à 12,7 donc c'est faux donc A faux. نشوفو B. Donc je vais effacer en الصحيح هنا. قالوا لنا pH S2 المحلول S2 لقينا la concentration de H3O+, هو 2,5 10 moins 2. هذه هي السي بي. فوالا هاي السي A est égal à quoi? À 2,5 10 moins 2. Donc S2 acide implique pH est égal à moins log de Ca. Donc implique que pH est égal à moins log de 2,5 10 moins 2. Oui. Donc le 2,5 c'est pH est égal à moins log de 2,5 plus 2 plus log de plus 2. Donc le 2,5 c'est 0,4 est égal à 2 moins 0,4. Donc pH est égal à 1,6. pH de S2 ou 1,6. Donc B c'est faux. B faux. D'abord, قالوا لنا pH المحلول S2 هو 1,6. Donc exactement لقينا C il est vrai. C pH est égal à 1,6 implique C est vrai. La proposition C est vraie. Donc l'exercice هذا راه طويل بكل صراحة راه طويل باش غادي توصل ليه حتى لهاد الدرجة راه طويل باش نكونوا واضحين. دونك نشوفوا Q29. دونك نمسح هنا Q29 donc على لي بيل دونك غنمسح هادشي ما نحتاجوش لي دوني. Q29 دونك عطينا المعطيات ديالنا CU2 plus CU FE2 plus FE c'est une pile ديال CU FE عندنا التركيز البدئي C0 est égal à 150 millilitres في ديال لي زيون
la consonne, non, V. V, les demi-piles. Chaque demi-pile contient un volume V de solution ionique. Et C0 est égal à 0,2 mol par litre. La durée de fonctionnement T est égale à 2h30 minutes, qui est égal à 2,5 heures. Le courant qui passe, c'est I, est égal à 35 milliampères. On a 16,3 sur 15 est égal à 1,1. On a 7 fois 36 fois 2,5 sur 193 est égal à 3,26. On a un F est égal à 9,65 10 à la puissance 4 coulombs par mol. Donc, قالوا لنا تنتقل الإلكترونات خارج العمود من إلكترود الحديد في اتجاه إلكترود النحاس. c'est-à-dire الإلكترونات كيخرجوا من الحديد للنحاس، c'est-à-dire لو كورون كيدوز من النحاس سميتو. ملي كيخرجوا الإلكترونات les électrons sortent de l'électrode de fer, c'est-à-dire il y a oxydation au niveau de fer. Donc il y a Fe, oxydation. Implique Fe qui donne Fe de plus 2 électrons. Donc قالوا A عند الكاثود يتحول CU إلى CU de plus. Non. Donc il y a Fe, oxydation. Cu, réduction. Ce qui implique que Cu de plus 2 électrons donne Cu qui se compose sur l'électrode de cuivre. Donc A غلطة عند الكاثود يتحول Cu إلى Cu de plus. Non, c'est l'inverse. عند الأنود يتحول Cu إلى Cu de plus. Non, aussi. قالوا لنا السي خارج التفاعل البدئي هو 0,5. دونك إذا كتبنا هنايا Fe plus Cu de plus qui donne Cu plus Fe de plus. Donc QR initial à quoi est égal? Est égal à Fe de plus 0 sur Cu de plus 0 qui est égal à 1. Donc c'est faux. D تقارب كمية مادة الإلكترون المتبادلة القيمة 4 10 moins 3. Donc N échangé à quoi est égal à I delta T sur F, tout simplement. Donc I c'est 35, 10 moins 3 fois 2,5 fois 3600 sur 9,65 10 4. Donc à quoi est égal? C'est 35 3. Donc on nous a dit, oui, c'est 36, oui. 35 fois 2,5, oui, fois 36 sur 965. Ici c'est 10 moins 3. Donc 36, ici 36, c'est 2,5. Donc c'est au 15. 2,5, c'est 5,5. 35, c'est 7. Ici vous avez 36 fois 2,5 fois 7. Oui. Donc N des électrons. 36, on a 36, 2,5, 35, donc c'est un multiple de 7. Donc on divise par 5. Donc c'est 7
fois 2,5 fois 36 sur 193 10 moins 3. Donc je vais essayer de faire le calcul. 965, alors divisé par 5. Donc 9 c'est 1, reste 4, 46, c'est 9, 1, 15, c'est 3, c'est 193. Donc n des électrons, le nombre des électrons à quoi est égal? À quoi est égal? Est égal à 7. Donc c'est 3,26. 10 moins 3 mol. Alors, on a 4. 4 10 moins 3. Donc la proposition D كتقول لنا تقارب كمية مادة الإلكترونات المتبادلة القيمة 4 10 moins 3. حنا لقينا 3,26. دونك هاد دي اف واحد حتى هي. دي فو. جميع الاقتراحات خاطئة. سي فري. فري. دونك جميع الاقتراحات شفناهم كلهم غلط. نشوفو كيو 30. Dernièrement, c'est la dernière question. تركيز نهائي الأيونات Fe2+ بعد الشغال هو. دونك نحاول نحسبو. دونك هنا كنعرفو إلا بغينا نديرو دونك Cu2+ plus Fe qui donne Cu plus Fe2+. دونك هنا شنو كنسالنا؟ مكيهمناش شنو كيعندنا هنا. Cu2+, donc c'est C0. Donc c'est C0 fois V0. Donc c'est C0 fois V. هنايا c'est N0. هنا N01, N02. هنايا C0 fois V. Donc à l'état final, c'est C0 fois V moins X, N01 moins X, N02 moins X, et C0 fois V, donc c'est plus X, c'est plus X. Donc on a N des électrons, 0, et ceci 2X. Donc la concentration de Fe2+ est égale à C0 plus X sur V. Plus X sur V. Donc est égal à C0 plus N des électrons sur 2. Donc calcul. Donc est égal à C0. C0 c'est 0,2 plus 3,26 10 moins 3 divisé par 2 fois le volume c'est 0,15. Donc 16,3. Donc sur 15. Donc donc c'est 300, donc Fe2+ est égal à 326 sur 15 fois 2. Sur 15 fois 2, 10 moins 3. 326 sur, donc c'est 163. Donc c'est 163 sur 15, 10 moins 3. Donc il est égal à 163, donc 10 moins 2, donc c'est 16,3, 10 moins 2 sur 15, donc il y a 1,1. Donc nsiت هنا oui, je pense 0,2 plus qui est égal à 0,2 plus qui est égal à 0,2 plus 1,1 10 moins 2. Donc Fe2+ est égal à 0,211 mol par litre, ce qui implique la proposition
A qui est vrai. Donc, on a terminé, mais c'est très long, c'est très long. Donc, je vous souhaite bonne chance. Inch'Allah, donc, je vais essayer de faire chaque jour. Chaque jour, je vais essayer de faire un examen, un concours. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous souhaite bonne chance dans vos études. Je vous souhaite bonne chance dans vos choix. Et merci pour votre attention.